Technical Communication Skill BCA topic number 7. Today in this session we are going to see the factors responsible for growing importance of communication. કયા એવા ફેક્ટર્સ છે, કયા એવા આસ્પેક્ટ્સ છે જે રિસ્પોન્સિબલ છે કમ્યુનિકેશન ગ્રો કરવામાં, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારવા માટેનું. So we'll see the importance of communication in the industrial organization has increased immensely these days. The following factors are responsible for growing importance of communication. You can see here there are 6 below given heads. First is the growth in and size and multiple locations of organization. मतलब શું થાય? Growth in size and multiple locations of organizations. જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રી સ્મોલ સ્કેલ હશે તો કમ્યુનિકેશન લો લેવલે હશે, મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે તો એ રીતનું કમ્યુનિકેશન હશે, અને લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓર એમએનસીસ હશે તો એની કમ્યુનિકેશન મેથડ અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સાજું પડતું હશે. જ્યારે લો લેવલ એટલું બધું મેટર નથી કરતું, બટ વેન કમ્સ ઓર ટોકિંગ ઇન કન્સર્ન્સ અબાઉટ ધ મીડિયમ ઓર લાર્જ સ્કેલ, communication holds a very important place in or within the organizations. Most of the organizations are growing larger and larger in size. The people are working in country and abroad. અમુક MNCs છે એ પાર્શિયલી ઇન્ડિયાથી વર્ક કરતી હોય છે ફોરેન ટાઈમ્સ ઉપર, ઓર 50% હોલ્ડિંગ ઇન્ડિયન કંપનીઝનું હોય and the rest 50 with the foreign countries. So you can say that to manage this gap, proper communication is inevitable. Keeping in touch, sending direct messages across and getting feedback is possible only when communication lines are working effectively. Suppose I'll give you a very basic example. આપણે બધા વોટ્સએપ યુઝ કરીએ છીએ થ્રુ ડેટા, રાઈટ, ઇન્ટરનેટ. ડેટામાં ડિસ્ટર્બન્સ હશે, નેટવર્ક ઇશ્યુઝ હશે તો ફોનથી કમ્યુનિકેશન નહીં થાય, નહીં તમારી કોઈ જો એકબીજા સાથે વાતચીત થશે, નહીં તમે મેસેજ પાસ ઓન કરી શકશો in case of emergency or general terms. So here being the hurdles for communication or in communication. So બહુ જ જરૂરી છે જ્યારે વાત થાય છે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે, અને જ્યારે ફોર્મ કોઈ મલ્ટિપલ લોકેશન્સ ઉપર વર્ક કરતી હોય. વી ઓલ નો કે અમુક એમએનસીસના હેડક્વાર્ટર્સ મુંબઈ છે, અમુકના દિલ્હી છે, અને અમુક કંપનીઝના કન્સર્નિંગ હેડક્વાર્ટર્સ આર એટ બેંગ્લોર, લાઇક મેટ્રો સિટીઝ. તો આ ત્રણેય જગ્યા જોગ્રાફિકલી ડિસ્ટન્ટ પ્લેસે છે, ત્યારે કમ્યુનિકેશનનું ઇમ્પોર્ટન્સ જાજુ હશે, બિકોઝ ત્યારે તમે ફિઝિકલી કોઈ માણસ સાથે ફેસ ટુ ફેસ વાત નથી કરી શકવાના, તમે એક મીડિયમ થ્રુ કમ્યુનિકેટ કરો છો. સો એ મીડિયમનું હોવું બહુ જ જરૂરી છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ ગ્રોથ in size and multiple locations of organization. Next we are going to see is the growth of trade unions. ટ્રેડ યુનિયન્સ શું છે? ટ્રેડ યુનિયન્સ કોને કહેવાય છે? ટ્રેડ યુનિયન્સ એ પાર્ટ છે કંપનીનો જ્યાં વર્કર્સના પ્રોટેક્શન માટે, વર્કર્સના હિત માટે આ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવેલું છે. Over the last so many decades, trade unions have been growing strong. No management can be successful without taking the trade union into confidence. ટ્રેડ યુનિયન્સ કોણે ઇન્ક્લુડ કરે છે? વર્કર્સથી. વર્કર્સ કોણ છે? તો કંપનીના વર્કર્સ છે. કંપનીના વર્કર્સ જ વર્ક નહીં કરે, કમ્યુનિકેટ નહીં કરે કંપનીઝ જોડે બેટરલી, તો એ શક્ય નહીં બને, કામ નહીં થાય, અધૂરું રહી જશે, પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. હેન્સ ટ્રેડ યુનિયનનું જે ફ્લરિશમેન્ટ છે, જે ડેવલપમેન્ટ છે, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ હોલ્ડ કરે છે કંપનીના વ્યૂથી ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીના વ્યૂથી. So growth of trade union has become essentials like communication. Ultimately, it makes communication between the workers and the employees or employers. No management gets successful without taking the trade unions into confidence. Confidence-માં લાવવા વર્કર્સને બહુ જ જરૂરી છે. Effective communication will create relationship between the management and the workers. Definitely. Communication જ અગર સારું નહીં હોય વર્કર્સના વચ્ચે અને એના મેનેજર authority or the main head of the company, main management of the company, so how can
industry or a factory run, or how can a work be accomplished without this. So trade unions hold a very important place along with communication. Going with the third, growing importance of human relations. Definitely formal relations હોય કે informal relations હોય, હ્યુમન સાથેના રિલેશન્સ સારા હોવા બહુ જ જરૂરી છે. સારા રિલેશન્સ હ્યુમન્સ વચ્ચે રહેશે તો કમ્યુનિકેશન બેટર, અક્યુરેટ, ઇફેક્ટિવ અને એફિશિયન્ટ મેનરમાં થશે. આજે વાત કરીએ બે કોઈ ફ્રેન્ડ્સની, અગર એ બે વચ્ચે હ્યુમન રિલેશન સારા નહીં હોય, અનબનાવ હશે, ખટાશ હશે, બોલાચાલી થઈ હશે, ઓર ટર્મ્સ સારા નહીં હોય બે જણા વચ્ચે, તો કમ્યુનિકેશન ત્યાં પોસિબલ છે ના. બટ જ્યારે બે વ્યક્તિ વચ્ચે વ્યવસ્થિત રિલેશન ચાલે છે, ટર્મ્સ સારા છે બે હ્યુમન્સ વચ્ચેના, તો ત્યારે કમ્યુનિકેશન કેવું થશે? ઇફેક્ટિવ, એફિશિયન્ટ અને વિથ અક્યુરસી. વર્કર્સ ઇન એન ઓર્ગનાઇઝેશન આર નોટ મશીન્સ. ડેફિનેટલી વર્કર્સનું સોશિયલ નીડ્સ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, વિથ બેઝિક નીડ્સ ઓલ્સો. They have their own hopes and aspirations. એ લોકોનું મોટિવેશન ને મોરાલ બૂસ્ટ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. મેનેજમેન્ટ હેઝ ટુ recognize them and should work with the spirit of integration so that the human relations may be maintained. સપોઝ આજે કોઈ કંપનીમાં કોઈ વર્કરની કાંઈ ડિમાન્ડ છે અને મેનેજમેન્ટ એ પૂરી નથી કરતું, તો અલ્ટિમેટલી એ કામ નહીં કરે, રિઝલ્ટ તમને સારું નહીં આપે. પણ જ્યારે એ જ મેનેજમેન્ટ એ વર્કરનું ધ્યાન આપે છે, એના પર ધ્યાન આપે છે, એની નીડ્સ ઉપર ધ્યાન આપે છે, તો એક સારું રિલેશન ડેવલપ થાય છે, જેના લીધે કહેવાય છે કે કામ પણ થશે અને સ્પિરિટ પણ વધારે સારી રહેશે હ્યુમન્સની વર્ક કરવા માટેની. ધીસ મે બી ઓનલી અચીવ થ્રુ ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન. આજે તમને કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે એ તમને કોઈ સામેવાળા વ્યક્તિને ખબર જ નહીં પડે, તો એ કઈ રીતે ફૂલફિલ થઈ શકશે? પોસિબલ જ નથી વસ્તુ ફૂલફિલ કરવી જાણ્યા વગર. હેન્સ કમ્યુનિકેશન બહુ જ જરૂરી છે આ આસ્પેક્ટથી. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ પબ્લિક રિલેશન્સ. પબ્લિક રિલેશન્સ વોટ? રિલેશન્સ વિથ ધ ઓથોરિટીઝ, responsibilities towards the government, suppliers, customers, and public at a large. Communication is the only way an organization can project a positive image of itself. સપોઝ આજે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ બોડી વર્ક કરે છે, તો એની સાથેના પબ્લિક રિલેશન્સ, પબ્લિક હશે તો કંપની હશે તો કોઈ પણ લીગલ બોડી એન્ટિટીમાં મુકાશે. અગર પબ્લિક જ નહીં હોય તો એ કઈ વસ્તુનો મતલબ જ નથી. બધી આજે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થતી હોય તો અલ્ટિમેટલી એ કસ્ટમર્સ ઓર કન્ઝ્યુમર્સ માટે પ્રોડ્યુસ થાય છે. કસ્ટમર ઓર કન્ઝ્યુમર ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ કિંગ ઓફ માર્કેટ. For each and every activity of business is only being done for the people, by the people. Hence public relations are very essential from the viewpoint of the communication. Next is the advance in behavioral science. Modern management is deeply influenced by exciting discoveries made in the behavioral science such as psychology, sociology, transitional analysis, etc. બિહેવિયરલ સાયન્સ મતલબ અહીંયા હ્યુમન્સનું બિહેવિયર સ્ટડી કરવામાં આવે છે, એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે. ગોઈંગ વિથ સાયકોલોજી મતલબ કોઈનું માઇન્ડસેટ કેવું છે એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સોશિયોલોજી લાઈક હાઉ ધ પર્સન ઇઝ બિંગ સોશિયલ, બધી જ વસ્તુનું એનાલિસિસ કન્સિડર થાય છે બિહેવિયરલ સાયન્સમાં. ઓલ ઓફ ધેમ થ્રો અ લાઇટ ઓન suitable aspects of human nature and help in developing a positive attitude toward life and building up meaningful relationship. This is only possible through communication. કે છે જે જ્યારે માણસની ફિઝિકલ મેન્ટલ એબિલિટી સારી હશે તો એ 100% દઈ શકશે એનું. આ સાયન્સ ભણવામાં એટલે આવે છે બિકોઝ હ્યુમન માઇન્ડને સ્ટડી કરી શકે, એની નીડ્સ, વોન્ટ્સ, ડિઝાયર્સ, એનું નેચરને ધ્યાન રાખી શકે, અને કદાચ ક્યાંક નૂપ હોલ હોય તો એને અગેન ટ્રાય કરે ડેવલપ કરવામાં અને એક પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ આપે લાઈફ માટેનું. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આઈ કેન ગીવ યુ ઇઝ યુ ઓલ નો ધ પર્સન હુ આર એડિક્ટેડ ટુ થિંગ્સ લાઈક this drugs, liquor and everything, right?
સો આ લોકોને રિહેબિલિટેશન સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં આ લોકોનું જે એડિક્શન હોય, જે આમ કહે ને માનસિકતા બની ગઈ હોય કે આના વગર જીવી ન શકે, ધીસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હેલ્પ ધેમ ટુ ઓવરકમ ધીસ થિંગ્સ. તો અહીંયા સાયકોલોજીકલ મેન્ટલ આસ્પેક્ટને ધ્યાન રાખી એક પોઝિટિવ અપ્રોચ આપે છે જીવવા માટેનો. અગેન યુ કેન ટેક એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ વિક્ટમ્સ ઓર ધ ક્રિમિનલ્સને ઇમ્પ્રિઝમેન્ટ આપે છે, પણ ઇમ્પ્રિઝમેન્ટ સાથે સાથે એને સારા કામ કરવા માટે મોટિવેટ કરે છે, એનું મોરલ બૂસ્ટ કરે છે, અને સારા કામ શીખવાડે છે, અને અલ્ટિમેટલી એક સારું એટીટ્યૂડ આપે છે, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ આપે છે ટુવર્ડ્સ લાઈફ. આ ક્યારે પોસિબલ છે? એક વ્યવસ્થિત કમ્યુનિકેશનના લીધે જ પોસિબલ છે, બાકી પોસિબલ નથી. The next and the last of this concept is technological advancement. The world is changing very fast owing to scientific and technological advancements. These advancements deeply affect not only the methods of work but also the compositions of work. In such a situation, proper communication between the superiors and the subordinates become very necessary. Technological advancement જ્યારે આવે છે, સાથે સાથે હ્યુમન રિલેશન્સનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ જાજુ હોય છે. મશીનરીઝ એની મેળે પ્રોપર વર્ક નથી કરવાની, તમને કોઈ હ્યુમન્સની જરૂર રહેવાની છે, તો ત્યાં ઓબ્વિયસલી એક હશે જે સુપરવાઇઝ કરશે ને માણસના કામને, મશીનના કામને, અને એક હશે જે વર્ક ફૂલફિલ કરશે, ઓર્ડર એક્સેપ્ટ કરી અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. તો અહીંયા પણ હ્યુમન રિલેશન્સની જરૂરિયાત છે, અને આ ક્યારે જ પૂરું થઈ શકે જ્યારે પ્રોપર કમ્યુનિકેશન હોય આ બે વચ્ચે. Then and only then this technological advancement can be fulfilled. Okay, this was all about the factors which are responsible for growing the importance of communication in detail. Next is the communication channels. Communication channels કહી શકાય, કોને કહી શકાય? Like maybe formal, informal, upward, backward, or within communication within the subordinates, with the colleagues, etc. So different communication channels different જગ્યાએ અલગ હોય છે. In an organization, information flows from forward, backward and sideways. સેન્ટ્રલાઇઝડ બોડી જે ટોપ ઓથોરિટી છે, ત્યાંથી ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન થશે, કમ્યુનિકેશન ચેનલ રીતે હશે. એક હશે ડાઉનવર્ડથી અપવર્ડ થશે, એક હશે sideways, like with the persons holding the same authority at same level. The information flow is referred to as communication. Communication channels refer to the way this information flows within the organization and with the organizations. જ્યારે કોઈ બે વ્યક્તિ અલગ અલગ કંપનીમાં એઝ અ મેનેજર કામ કરે છે, અને એ બે વચ્ચે જ્યારે કમ્યુનિકેશન થાય છે, તો દેટ ઇઝ વિથ અધર ઓર્ગેનાઇઝેશન કમ્યુનિકેશન થાય. બટ જ્યારે એ જ કમ્યુનિકેશન એ જ કંપનીના કોઈ માણસ સાથે, એ જ લેવલના માણસ સાથે થતું હોય, તો કમ્યુનિકેશન કહેવાશે વિથિન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઇન ધીસ વેબ નોન એઝ કમ્યુનિકેશન, અ મેનેજર બિકમ્સ અ લિંક. ઓબ્વિયસલી એક મેનેજર એક જ વ્યક્તિ છે, જ્યાં મેનેજર ટોપ ઓથોરિટી અને વર્કર્સને ભેગા કરે છે. ઓર હી ઇઝ ધ ઓનલી પર્સન કમ્યુનિકેટિંગ બિટવીન ધ ટુ. એ એક જ વ્યક્તિ છે જે ટોપ ઓથોરિટીનો મેસેજ વર્કર્સ સુધી પહોંચાડે છે, અને વર્કર્સની ડિમાન્ડ ઓર એક્સપેક્ટેશન્સ ઓર એનીથિંગ એ ટોપ ઓથોરિટી સુધી કમ્યુનિકેટ કરે છે. સો હી એક્ટ્સ એઝ અ લિંક. Decisions and directions flow upward or downward or sideways depending on the position of the manager in the communication web. કમ્યુનિકેશન વેબ છે, એમાં મેનેજરની પોઝિશન કઈ છે, બહુ જ મહત્ત્વની કામ કરે છે, બિકોઝ ડિસિઝન્સ અને ડિરેક્શન્સ એ પ્રમાણે દેવામાં આવશે. અપવર્ડ હશે, ડાઉનવર્ડ હશે, સાઇડવે હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રિપોર્ટ ફ્રોમ લોઅર લેવલ મેનેજર વિલ ફ્લો અપવર્ડ. બરાબર, જ્યારે કામ થઈ જાય તો વર્કર્સનો હેડ કોણ હશે? તો કે લોઅર મેનેજર જે હશે એ કમ્યુનિકેટ કોને કરશે? તો કે અપર બોડી મેનેજરને કરશે. A good manager has to inspire, steer and organize his employees efficiently, and for all this the tools in his possession are spoken and written words. મેનેજર એક જ વ્યક્તિ એવું છે જે
એના વર્કર્સને મોટિવેટ કરે છે, સમજાવી શકે, રસ્તો કાઢી શકે, ઇન્સ્પાયર કરી શકે, ઓર્ગનાઇઝ કરી શકે, ડિરેક્શન દઈ શકે by written or oral things. For the flow of information for a manager to handle his employees, it is important for an effective communication channel to in this place. બરાબર, this is about the communication channel. કોને કહેવાય, કઈ રીતે હોય, એક આઈડિયા તમને આપ્યો છે. The working of an communication channel through a modem of communication, मतलब a medium, be it face-to-face conversation or an inter-department memo, information is transmitted from a manager to a subordinate or vice versa. An important element to this process is the feedback mechanism between the management and the employees. આપણા પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન સારી રીતે જોઈ ગયા છીએ અને શેનન્સ મોડલ પણ જોઈ ગયા છીએ, જ્યાં ફીડબેક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ, એક રોલ પ્લે કરે છે કોમ્યુનિકેશન એન્ડ કરવામાં ઓર સક્સેસફુલ કોમ્યુનિકેશનને કહેવામાં. An important element of communication process is the feedback mechanism between the management and the employees. In this mechanism, employees inform the managers that they have understood the task at the hand, while managers provide employees with comments and directions on an employee's work. So this is all about how a working of a communication channel goes. Okay, so today in this session we have seen about the factors responsible for the growing and importance of communication, the 6 heads, that is the growth in size and multiple locations of organizations, growth of trade unions, growing into importance of human relations, public relations, advance in behavioral sciences, technological advancement. Next topic we have seen is the communication channel, કઈ રીતે હોઈ શકે, communication કઈ રીતે થઈ શકે, કઈ કઈ એની રીત છે. પછી આપણે જોયું the working of communication channel, ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સમાં રિયલ લાઈફમાં કોમ્યુનિકેશનનું વર્કિંગ ચેનલનું કઈ રીતે થાય આપણે એ બી જોયું છે. સો દેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે.